السلام علیکم اے بی نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی حلزہ اپنے جانی خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دو طرفہ تعلقات میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریاض میں منعقدہ ون واٹر سربراہی اجلاس کے موقع پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ یہ حقیقی محبت اور باہمی احترام کا ثبوت ہے جو دونوں ممالک کے عوام کو جوڑتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ پاکستان اور سعودیہ کے لیے اپنے اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینا انتہائی ضروری ہے۔ سعودی ولی عہد نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کا فروغ پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کو جلد از جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی اپنی دعوت کا اعادہ کیا، جس پر سعودی ولی عہد نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاض میں ون واٹر سمٹ سے خطاب میں کہا ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ 2022 میں پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی۔ پانی کی کمی پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پانی کے وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ پانی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ماحولیات تبدیلی کے باعث پانی کی کمی سے خشک سالی بڑھ رہی ہے۔ عالمی برادری پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ We need international cooperation and collaboration to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all, as provided for in the SDG 6. We must also focus on framework for transparency, data sharing, and regional cooperation to avoid conflicts and promote water sharing. We require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. وزیر اعظم شہباز شریف اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ زراعت، لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون بڑھانے، آئی ٹی، پیشہ ورانہ مہارتوں میں ترقی، بزنس ٹو بزنس روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ریاض میں ون واٹر سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعظم نے 2022 کے تباہ کن سیلاب کے تناظر میں صدر میکرون کی پاکستانی عوام کے لیے بھرپور حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان فرانس تعلقات کے مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مختلف شعبوں پر تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی طور پر مفید اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے فرانس کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ پاکستان نے دنیا میں بڑھتے اسلاموفوبیا پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے ایکشن پلان بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے اتحاد برائے تہذیب کے 10ویں عالمی فورم سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عمران احمد صدیقی نے اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مارچ 2024 میں منظور کی گئی قرارداد کا حوالہ دیا جو اسلاموفوبیا پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی تقرری کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان نے مطالبہ کیا مذہبی مقامات کے تحفظ کے ایکشن پلان کے تحت فوری خطرے سے دوچار مساجد اور دیگر اسلامی مذہبی اور ثقافتی مقامات کے تحفظ کو ترجیح دی جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ عمر ایوب نے استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجواتے ہوئے اپنی جگہ بیرسٹر گوہر کو جوڈیشل کمیشن کا رکن نامزد کیا ہے۔ عمر ایوب نے استعفیٰ دینے کی وجہ اپنے خلاف مقدمات کا اندراج بتائی ہے۔ کہتے ہیں اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکتا، میری توجہ اپنے خلاف درج متعدد مقدمات پر ہے۔ پنجاب اور پاکستان سے سیاسی گند کا صفایا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پرتشدد مظاہرین کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں ہے۔ اڈیالہ جیل میں پڑا شخص کہہ رہا ہے کہ جیل نہیں کاٹ سکتا، پی ٹی آئی کی ہر کال ناکام ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی نکلنا ہی نہیں اور الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کو دیکھ کر دل رنجیدہ ہو گیا، پولیس والوں کو کیل لگے ڈنڈے ان کے سروں میں مارے گئے۔ لاشوں پر سیاست کرنے والوں نے کہا ہمارے 1000 کارکن شہید ہوئے، 1000 سے 500 اور اب 12 لاشوں پر آ گئے ہیں۔ 12 افراد مارے گئے ہیں یا ایک بندہ بھی مارا گیا تو ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں۔ مریم نواز نے کہا فتنے اور فساد سے شہریوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ بار بار کال دی گئی کہ نکلو، گھیراؤ کرو، جلا دو، توڑ دو، مار دو،
लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। एक एसपी साहब जो थे, तो मैंने उनको पूछा, एसपी साहब क्या हुआ आपको? तो कहने लगे कि इन्होंने कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे, उस मॉब ने अटैक किया और मेरे स्कल फ्रैक्चर हो गई है, उनकी सर्जरी हुई थी। मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं है? और कहने लगे कि 1000 बंदा हमारा मार दिया है हुकूमत ने, उसके बाद 1000 से 500 पे आ गए, फिर 270 पे आ गए, और अब सुना है कि 12 का फिगर कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग मर गए। अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है, तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान खान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में पानी की शदीद किल्लत है जिसकी वजह से माशी मसाइल हैं। दरियाए सिंध हमारी मईशत की शेरग है। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के 20 रुकनी वफ्द ने मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा, नौजवान इस मुल्क की ताकत हैं और आप पाकिस्तान के आला अवान में हैं। मुराद अली शाह का कहना था, सिंध में 50% पानी की कमी है और 1991 के मुआहदे के मुताबिक भी 11% पानी कम मिलता है। नए कैनाल बनने से सिंध की ज़राई मईशत को खतरात लाहक हैं। दरिया से पानी का भाव डेल्टा में जाना चाहिए, वो माहौलियात के लिए इंतहाई ज़रूरी है। केपी और बलूचिस्तान के यंग पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी करवाते हुए कहा, हम कौमी असम्बली में सिंध की आवाज़ बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 20वां इजलास। काबीना ने PTI के एहतजाजी मुजाहरे में शहीद और जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। पंजाब पुलिस के शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए और तशद्दुद से जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि PTI वर्कर्स के हजूम के बेरहमाना तशद्दुद से जेर इलाज एहलकारों की टांगें और बाजू फ्रैक्चर हो चुकी थीं। SP को कीलों वाले डंडों से इस कदर बेरहमी से मारा गया। इजलास में फैसला हुआ कि पंजाब में 10,000 तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकारों की इंसदाद फसादात के लिए खसूसी फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि कोई भी किसी भी खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम में मुलविस पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ से मुतल्लिक जायजा इजलास हुआ, जिसमें महकमा तरक्यात और मनसूबाबंदी की जानिब से तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस वसाइल और खर्चात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने महकमा तालीम और सेहत के मनसूबों पर अमल दरामद में ताख़ीर पर इजहार अदम इत्मीनान किया और काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की है। ज़िला वाशिक के लिए 5 साला तरक्याती मनसूबों पर इत्तफाक जामे हिकमत अमली मरतब करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता साल PSDP में होने वाली कमी पेशी को दुरुस्त करके बेहतर बनाया जाए। PSDP में शफाफियत और अवामी ज़रूरियात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज दरख्वास्त गुजारों को खुशखबरी सुना दी है। हज दरख्वास्तों की वसूली में 7 दिन की तौसी कर दी गई। 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरख्वास्तें कामयाब करार। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरख्वास्तें भी कामयाब करार दे दी गईं। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक हज दरख्वास्त की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। कोटे से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरअंदाजी की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम लाजमी जमा करवा दें। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरख्वास्त गुजारों को बिला कुरअंदाजी कामयाब करार दिया जाएगा। वज़ीर मजहबी अमूर ने हिदायत की कि आज़मीन हज नई हदायत के लिए पाक हज मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन के सफीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन के सफीर जियांग जेडोंग ने जरदारी हाउस में मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर भी मौजूद थी। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जेडोंग के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की गई। मुलाकात में 2 तरफा समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी की तरदीद और मुखालफत कर दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि PTI पर पाबंदी की कोई बात किसी भी फोरम पर डिस्कस हुई है। जो लोग भी इनको डी चौक लेके आए हैं वो इनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। अब तो PTI के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ। बुशरा बीबी की सियासी एंट्री
پر بہت بڑا سوالیہ نشان پی ٹی آئی خود اٹھا رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس ماحول میں مذاکرات کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے۔ آج بھی کہتا ہوں پی ٹی آئی کی آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے۔ علی امین گنڈاپور بھی کمپرومائزڈ ہے۔ خیال کہ کوئی ایسی بات کسی بھی فورم کے اوپر ڈسکس ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگی، اور جو لوگ بھی ان کو لے کے ڈی چوک میں آئے ہیں انہوں نے ان کے دوست نہیں ہیں، ان کے دشمن ہیں۔ تو اب تو پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، اور خیال میں میرا نہیں خیال کہ اس ماحول میں جو کچھ انہوں نے اٹیمپٹ کر لیا ہے اس کے بعد کو مذاکرات کی گنجائش ہے۔ علی امین گنڈاپور بھی جی کمپرومائز بھی کمپرومائزڈ ہیں، جی بالکل۔ اور کون کون کمپرومائز ہے؟ آپ بی بی کو بھی چیک کر لیں میرا خیال۔ تحریک انتشار گولی چلانے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے۔ یہ ایک بھی ویڈیو لے آئیں جس میں سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تڑ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی لاشوں پر جھوٹ پھیلا رہی ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ان کے گھر پر کئی لاشیں موجود ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سب غلط ہے۔ 12 لاشیں ہیں۔ یہ لاشیں ٹک ٹاک، فیس بک، ایکس، واٹس ایپ پر ملیں گی۔ مہنگائی 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $11 ارب تک تجاوز کر چکے۔ ایک جماعت نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے دہانے پر پہنچایا۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انتشار والوں ایک ویڈیو لے آؤ جس میں سیکیورٹی ایجنسیز، جس میں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اہلکار، پولیس، رینجرز کا، فوج کا کوئی بھی اہلکار سٹیج فائرنگ کر رہا ہے پروٹیسٹرز کے اوپر، ایک ویڈیو۔ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ تقریباً 100-150 لاشیں جو ہے موجود ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کہا جی سب بیانیے غلط ہیں، 12 لاشیں تھیں۔ تو یہ اس طرح کی لاشیں ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر موجود ہیں۔ یہ لاشیں آپ کو ملیں گی ٹک ٹاک پہ، یہ لاشیں ملیں گی فیس بک پہ، یہ لاشیں آپ کو ملیں گی ایکس کے اوپر، یہ لاشیں آپ کو ملیں گی تمام سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ بہت ساری لاشیں ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ 78 ماہ میں کم ترین سطح کے اوپر آئی ہے۔ یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ یہ بالکل ڈیفالٹ کے دہانے سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ اطلاعات ہیں جعلی حکومت گرفتار کارکنوں سے اہل خانہ کی ملاقات نہیں کرا رہی، جس سے گھر والوں میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے۔ جعلی حکومت جلد ملاقات کا بندوبست کرے تاکہ اہل خانہ کو تسلی ہو کہ ان کے پیارے زندہ ہیں۔ کبھی ایک تھانے اور کبھی دوسرے تھانے کے چکر لگاتے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ گھر والوں کو بتایا جائے کہ ان کے پیارے تھانے میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں۔ جعلی حکومت بتائیں ملاقاتیں کیوں نہیں کرا رہے۔ وزیر اعلیٰ نے پارٹی وکلا کو ہدایت کی ہے کہ گرفتار کارکنوں کی اہل خانہ سے ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے قانونی معاونت فراہم کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 26 نومبر کے ناکام بغاوت کے تمام ثبوت سامنے آ گئے۔ احتجاج میں شریک افراد تربیت یافتہ اور تخریب کاری کے ماہر تھے۔ لاشوں کی سیاست کرنے والے اب تک درجن بھر بیانات تبدیل کر چکے ہیں۔ عظمت بخاری کا کہنا ہے کہ آئی جی اسلام آباد، سیکرٹری داخلہ اور ڈی پی او اٹک کی پریس کانفرنس ناقابل تردید شواہد ہیں۔ سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے لیے غیر ملکیوں کو احتجاج میں لایا گیا۔ گرفتار افراد کی اکثریت کا پاکستان میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ کے پی حکومت کے پاس دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں، لیکن فیڈریشن پر چڑھائی کے لیے جدید اسلحہ ہے۔ فتنہ پارٹی کا سوشل میڈیا پر ہی اس کے لیے بوال جان بن چکا۔ اب وقت آ گیا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کو ہر سطح پر ریگولائز کیا جائے۔ جنہوں نے انقلاب لانا تھا اب وہ ایک دوسرے پر ٹاؤٹ اور جاسوس کے الزامات لگا رہے ہیں۔ بھاولپور میں ماں باپ سمیت 3 بیٹے ہلاک ہونے کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ تھانہ سما سٹا کے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس ملزموں کا سراغ نہ لگا سکی۔ 5 سالہ بچی تاحال بے ہوش۔ بھاولپور میں پورا خاندان اجڑ گیا لیکن پولیس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تحصیل احمد پور کا رہائشی 40 سالہ کاشف، بیوی اور 3 بیٹوں 19 سالہ جہاں زیب، 15 سالہ عبداللہ اور 13 سالہ عبدالوہاب سمیت جہاں بھاگ 8 سے 10 گھنٹے فون اٹھانے پر مقتول کے ورثہ نے ہمسایوں کو کال کی۔ ہمسایوں کے بلانے پر پیٹرولنگ پولیس کے اہلکار دیوار پھلانگ کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے لاشیں دیکھیں۔ پولیس نے لاشوں کو اسپتال منتقل کیا۔ پوسٹ مارٹم کی کارروائی آج ہوگی۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ پانچوں میتوں کے پوسٹ مارٹم کے لیے فنڈز نہ ہونے کا کہہ کر ہزاروں روپے کا سامان ہم سے منگوایا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے پینشن رولز میں بھی تبدیلی کر دی۔ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں پینشن میں 2 سے 10% تک کمی ہوگی۔ پینشن کے لیے سرکاری ملازم کی آخری 3 سال کی بنیادی تنخواہ معیار ہوگی۔ سرکاری ملازم کی بیوہ کو 10 سال یا دوبارہ شادی تک پینشن ملے گی۔ سرکاری ملازم کی بے اولاد بیوہ کو تاحیات یا دوبارہ شادی تک پینشن ملے گی۔ اگر سرکاری ملازم کی
दो या जायद बेवा हों तो पेंशन सब में बराबर तकसीम होगी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में 3 सालाना इजाफे खत्म कर दिए। इस हुक्म का इतलाक 3 दिसंबर से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। सेक्रेटरी खजाना ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज और सरबराहों को मुरासला जारी कर दिया है। बुशरा बीबी की तारीफ करते हुए बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी ने लोगों को लीड किया, सबको साथ लेकर गई, बाकी क़यादत को भी कंटेनर्स पर होना चाहिए था। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि गोली क्यों चली। अलीमा खान ने कहा यह सवाल इनको बड़ी दूर तक लेकर जाएगा, इसकी माफ़ी नहीं होगी। उन्होंने बिल्कुल कंटेनर पे थी और उन्होंने लीड किया है, उन्होंने बिल्कुल लीड किया है और उन्होंने सबको साथ लेकर गए हैं, लेकिन बाकी क़यादत को भी डेफिनेटली कंटेनर पे मौजूद होना चाहिए था। आप पहले ये सवाल पूछें सर, क़यादत से नहीं, गोली क्यों चली, आखिरी सवाल नहीं है। ये सवाल इन लोगों को बड़ी दूर तक लेकर जाएगा और इसकी माफी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने गोली चलवाई। हुकूमत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी बिल का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लिया। पीके एक्ट तरमीमी बिल के मुजवजा मसवदे के मुताबिक फेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकेंगी। ये तरमीमी बिल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से मुरतब किया गया। तरमीमी बिल के मसवदे के मुताबिक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और चेयर अरकान होंगे, जबकि अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा और अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकती है, जबकि कानून नाफिज करने वाले समेत दीगर इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतल्लिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया पीटीए के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सेम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामियात हिकमत अमली के तहत इकदाम उठाएंगे। आइंदा इजलास में पीटीए समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम को मौसम मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 7 रोज़ में कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को ज़रूरियात से मुतल्लिक रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भिजवाने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत की गई है। हमारे सूबे के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से खराब हैं। वज़ीर आला KP अली में गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वह इकदामात नहीं किए गए जो करने चाहिए थे। हमारा ईमान है कि हमने हार नहीं मानी, हुकूमत निजी सेक्टर के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हालात हमारे सूबे के ख़राब हैं हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर है और बहुत लंबे बॉर्डर के ऊपर वो इकदाम नहीं किए गए जो करने चाहिए थे और उसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बने हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा सूबा जोग्राफिकली उन हालात का शिकार हुआ, लेकिन हमारी आवाम ने अपनी कुर्बानियाँ देकर और मुकाबला करके पूरे पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमारा एक ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमने हार नहीं माननी, हमने मजबूत रहना है, हमने परेशान भी नहीं होना। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं रियासती जबर के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दिया, बानी को मुलाकात में बताऊंगा। बानी PTI ने पैगाम पहुंचाया कि आपने इस्तीफा नहीं देना। मेरी राय थी कि पंजाब में एक दिन पहले एहतजाज करना चाहिए। पंजाब में हमारे MNAs और MPs पर जबर किया जा रहा है। पंजाब में मोटरवे को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की 77 साल सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात के लिए 25 मिनट दिए गए। लीमा खान ने कहा कि बानी ने इस्लामाबाद में एहतजाज करने को सराहा। हुकूमत मुज़ाकरात की बात सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए करती है। हुकूमत से मुतालबा किया 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सोशल मीडिया पर PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
और खान साहब को टाइम मिला था दैट वाज ओनली 25 मिनट्स ही। आज जो अलीमा आपा की स्टेटमेंट आई अभी तक मुझे बताई गई है वो तो यही है कि खान साहब ने इस्लामाबाद जाने के फैसले को अप्रिशिएट किया। मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई के ऊपर, जिसके ऊपर हुकूमत प्ले कर रही है कि 9 मई को हमने किया, हम उसके ऊपर जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं। रियासती जबर के खिलाफ बतौर एहतजाज रिजाइन कर रहा हूँ और वो मैं खान साहब से, चूंकि उनकी अमानत है ये सीट, खान साहब को मेरे इस स्टेटमेंट के हवाले से आगाह किया गया था और फैसल चौधरी साहब ने मुझे कहा कि खान साहब का ये पैगाम है कि हामिद से कहें कि ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन। पाकिस्तान का एक और एजाज, दुनिया की 100 बासर खवातीन में पाकिस्तानी गुलकारा और गीत निगार हदीका कियानी का नाम भी शामिल है। हदीका कियानी अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद हदीका कियानी ने बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के इलाकों में मुतासरीन की भरपूर मदद की। उन्होंने बेघर होने वाले ख़ानदानों मुतासरों इलाकों में 370 घर और दीगर सहूलियात तामीर की हैं। एक दौर था शादी ब्याह पर दूल्हा नोटों के हार में लदा हुआ नजर आता है। वक्त बदला तो ये रवायात भी दम तोड़ने लगी। खुशी मनाने का तरीका तो हर इंसान की अपनी सवाबदीद है, लेकिन इस बदलते रुझान पर नोटों के हार बनाने वाले किस तरह भी खुश नहीं। रावलपिंडी से जाहिदा राव की रिपोर्ट देखते हैं। 10, 20, 50 और 100 के नए नवेले नोटों से बने हार कभी हर खुशी और शादी ब्याह का जरूरी हिस्सा समझे जाते थे। खुशी के इजहार और मुबारकबाद का अंदाज बदला तो नोटों के हार की जगह माला ने ले ली। बरसों से नोटों के हार का कारोबार करने वालों को भी अब इस काम में नोट दिखाई नहीं देते। दुकानदारों का कहना है कि पहले नोट छोटे होते थे, लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे। दुकानदार ही नहीं, खरीदार भी इस महंगाई का रोना ही रोते हैं। असल में रस्म जो है ना, उसका ये है कि जो रस्म है वो तो छोड़ी नहीं जा सकती। तो आपको पता है कि दौर के साथ साथ चलना पड़ता है। महंगाई है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने रस्म को पूरा करना है वो करते हैं। दूसरी तरफ रोजाना नित नई डिजाइन बनाते कारीगरों का कहना है कि जो लोग अब खरीदते हैं कहते हैं खूबसूरत सा होना चाहिए। महंगाई तो आजकल के दौर में हर चीज़ महंगी है। इसका मटेरियल, इसकी कैश, इसके जो नई कैश आती है वो महंगी है। हर रोज़ नया डिज़ाइन आते हैं, कस्टमर ऑनलाइन चेक करके आते हैं, बाहर से डिज़ाइन लाते हैं, अपने डिज़ाइन लाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है हमारा पैसे को हारों का, ठीक है, और हमारा माशाल्लाह बुकों का भी काम ठीक चल रहा है, ठीक है, और सीज़न है ये। बदलते रस्म रिवाज और नए फैशन के दौर में पुरानी रवायत से जुड़े लोग अब कम ही नजर आते हैं। वक्त के साथ साथ तेजी से बदलते रुझानात और नई पुरानी रस्मों की जंग में नोटों की ये हार तकरीबन हार चुके हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।